اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ وہ آواز مردانہ تھی اور میرے اندازے کے مطابق دوسرے فلور سے آئی تھی۔ لمحے بھر کے لیے میرے اوزان خطا ہو گئے۔ ہم خود اعتمادی کے چکر میں ایک خطرناک صورتحال سے دو چار ہو چکے تھے۔ ہمارا حریف یا اس کا کوئی معاون ہماری بے خبری میں اوپر پہنچ چکا تھا۔ میرے آدمی بے ہوش گن مین کے ساتھ تاریک زینوں پر تھے۔ اگر میں فوری طور پر روشنی نہ کرتا تو وہ نامعلوم شخص حالات کا جائزہ لینے کے لیے زینوں پر آ سکتا تھا۔ شاید میں اس کے نشانے سے بچا رہتا مگر میرے ساتھی پوری طرح اس کی زد میں آ سکتے تھے۔ وہ کوئی محفوظ حل نہیں تھا مگر میں نے ذرا سی مہلت لینے کے لیے سوئچ آن کر دیا۔ مجھے توقع تھی کہ روشنی بحال ہونے پر وہ شخص عارضی طور پر مطمئن ہو جائے گا اور اس دوران میں وہ زینوں پر بے ہوش گن مین کو لے کر پہلی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ زینوں کو چھوڑ دینے کے بعد وہ بہت بہتر پوزیشن میں اپنے حریف کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ روشنی ہوتے ہی میری نگاہ لفٹ کی طرف گئی۔ اس بار روشن مستطیل میں دو کا انگریزی ہندسہ روشن تھا، یعنی میرا اندازہ درست تھا۔ وہ جو بھی تھا دوسری منزل پر ہی تھا۔ میں سانس روکے اپنی جگہ پر جمع رہا۔ وہاں شور کے ساتھ انجن کی حرارت بھی ناقابل برداشت تھی مگر ہمارے لیے دو جگہوں پر بٹنا ضروری ہو گیا تھا۔ اوپر سے ابھرنے والی اجنبی آواز اول خان وغیرہ نے بھی سنی تھی۔ شاید انہوں نے اپنی رفتار بڑھائی تھی کیونکہ چند ہی لمحوں بعد زینے پر کوئی سایہ تک باقی نہیں رہا۔ میں اپنی جگہ سے نکلا اور بہت تیزی کے ساتھ پنجوں کے بل سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچ گیا۔ وہ تینوں بے ہوش گن مین کو دروازے سے اندر لے جانے کے بعد فرش پر ڈال چکے تھے اور کسی تیز کارروائی کے خطرناک عزم کے ساتھ دوبارہ باہر نکلنے کی تیاری کر رہے تھے۔ وہ دوسری منزل پر ہے۔ ویرن لفٹ کی طرف اشارہ کر کے اس طرح لہجے میں کہا، پتہ نہیں لفٹ کہاں تھی اور وہ اچانک کہاں سے نمودار ہوا ہے۔ تیاری کے ساتھ میرے پیچھے چلے آؤ۔ میرے ان الفاظ پر اول خان نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا مگر میں اس کی بات سنے بغیر پلٹ کر دوسری منزل کی طرف ہو لیا۔ ہم چاروں نے اس بار بھی پوری احتیاط سے کام لیا تھا لیکن ہماری حریف کی چھٹی حس نے اسے کسی خطرے کا احساس دلا دیا تھا۔ ہم سے بڑی بے احتیاطی سرزد ہوئی تھی کہ ہم نے چھت کا دروازہ بند کر دیا تھا لیکن نچلی منزل سے گراؤنڈ فلور کی طرف جاتے ہوئے ہم نے زینوں کے دروازے بند نہیں کیے تھے۔ اگر وہ دروازے بند رکھنے کا عادی تھا تو دوسری منزل پر لفٹ سے نکلتے ہی اس نے خطرہ بھانپ لیا ہوگا۔ وہ اندر جا کر بستر پر آرام کرنے یا باہر زینوں پر نکل کر حالات کا اندازہ لگانے کے بجائے اس مختصر سے مشترکہ رازداری میں جمع رہا جہاں لفٹ اور زینے کے دروازے آمنے سامنے کھلتے تھے۔ میں جو ہی زینے سے کھلے ہوئے دروازے میں گھسا اس نے 3.8 بور کا محب بے آواز ریوالور میرے اوپر تان لیا۔ اس کا مضروب چہرے اور بائیں کلائی پر بندھی ہوئی پٹی کی بنا پر میں نے فوری طور پر اندازہ لگا لیا کہ وہی مقبول چودھری تھا جو کچھ نام نہاد احتجاجی مظاہرین کے تشدد کا نشانہ بنا تھا۔ وہ دراز قد، وجیح اور خوش روح نوجوان تھا مگر اس کی چمکتی ہوئی عقابی آنکھوں اور خمدار پتلے پتلے ہونٹوں سے اس کی رنگین مزاجی جھلک رہی تھی۔ وہیں رک جاؤ اور ہتھیار پھینک کر دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لو، اس نے لفٹ کے دروازے کے قریب سے صفاقانہ لہجے میں حکم دیا، ورنہ تمہیں گولی مار کر میں تمہاری لاش کھڑکی سے باہر پھینک دوں گا۔ میرے پاس اس کے حکم کی تعمیل کے سوا کوئی متبادل راہ نہیں تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ میں موجود پستول نیچے قالین پر گرا کر دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ یہ اتفاق ہے کہ میں اس وقت تمہارے رحم و کرم پر ہوں ورنہ میرے ساتھیوں نے تمہارے فرار کے دونوں راستے مسدود کیے ہوئے ہیں۔ تم کون ہو اور میرے گھر میں کیا لینے آئے ہو؟ اس نے اپنی نظریں میرے چہرے پر گاڑ کر پوچھا۔ بہت سے لوگوں کو یہ جان کر خوشی ہوگی تم بیرون شہر ہونے کی بجائے اپنے گھر ہی میں رپوش ہو۔ ہم 22 افراد اسی شبے کی تصدیق کے لیے یہاں آئے تھے، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ مقبول کا سامنا ہونے پر میرا رد عمل دیکھتے ہی میرے تینوں ساتھی زینوں پر رک گئے تھے۔ 22 افراد؟ اس نے دہرایا، پھر قدرے توقف کے بعد پوچھا۔ شاید اس علاقے میں اندھیرا تم ہی لوگوں نے کیا ہے۔ تمہارے آدمی کہاں کا موجود ہیں؟ کچھ نیچے تورخان کے ساتھ ہیں، کچھ چھت پر تمہارے خونخوار کتوں کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ میں نے اسے مرعوب کرنے کے لیے قدر وضاحت سے جواب دیا، ہو سکتا ہے کہ 2-4 آدمی فریڈم انٹرنیشنل کے دفتر کی تلاشی لے رہے ہوں۔ آج تمہارا وقت پورا ہونے والا ہے۔ اس نے سرکتے ہوئے اپنی جگہ بدلی اور پھر میرے اوپر فائر کرتے ہوئے لفٹ کا دروازہ کھول کر اندر گھس گیا۔ اس نے اجرت میں نشانہ لیا بغیر گولی چلائی تھی۔
اس لیے وہ چھت میں پوست ہو گئی۔ بے آواز ریوالور سے پیدا ہونے والے سخت کھٹکے کی آواز نے سب کو مضطرب کر دیا۔ میں تیزی سے لفٹ کی طرف لپکا تو بقیہ تینوں افراد بھی اندر گھس آئے، مگر ہمارے پہنچنے سے پہلے لفٹ وہ فلور چھوڑ چکی تھی۔ مستطیل چند لمحوں کے لیے تاریک ہو چکا تھا۔ کال بٹن کے نیچے روشن ہو جانے والے تیر سے معلوم ہوا کہ لفٹ نیچے جا رہی تھی۔ ویرا اچھل کر زینوں کی طرف دوڑ پڑی، مگر میں وہیں رکا رہا۔ میں نے لفٹ کے کال بٹن پر انگلی رکھ کر اسے مسلسل دبا لیا تھا تاکہ مقبول چودھری کو اتارتے ہی لفٹ اوپر آ سکے۔ مستطیل میں 2 کے بعد 1 کا ہندسہ روشن ہوا اور بجھ گیا۔ لفٹ رکے بغیر نیچے جا رہی تھی۔ 1 کے بعد انگریزی کا حرف جی بھی روشن ہو کر بجھ گیا۔ لفٹ گراؤنڈ فلور سے بھی رکے بغیر گزر گئی تھی۔ میرے ذہن میں ایک جھماکا ہوا، اگر لفٹ گراؤنڈ فلور سے بھی نیچے گئی تھی تو اس عمارت میں کوئی خفیہ تہہ خانہ بھی تھا۔ کچھ دیر صبر آزما انتظار میں گزری۔ اس دوران میں مستطیل سے کچھ پتہ نہ چل سکا کہ لفٹ کہاں رکی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ لفٹ کی آمد ظاہر کرنے والا تیر روشن ہو چکا تھا۔ اسی وقت ویرا ہانپتی ہوئی واپس آ گئی۔ اس عمارت کے مکینوں کے سوا دوسروں کو تہہ خانے کے وجود سے بے خبر رکھنے کے لیے لفٹ کی موجودگی کی منازل کی نشاندہی کرنے والے برقی نظام سے تہہ خانے یا بی کا حرف دانستہ حذف کر دیا گیا تھا۔ جب ہم عمارت میں داخل ہوئے تو شاید مقبول تہہ خانے ہی میں تھا اور لفٹ بھی وہیں رکی ہوئی تھی۔ جنریٹر چل جانے کے بعد وہ کسی وقت لفٹ سے دوسری منزل پر پہنچا اور مجھ سے ٹکراؤ کے بعد دوبارہ وہیں فرار ہو گیا۔ تمہارا یہ مجرم ذرا بھی ذہین نہیں ہے۔ لفٹ کی آمد کا اشارہ روشن ہونے پر ویرا نے کہا، تم نے اس سے ملے بغیر یہ اندازہ کیسے لگا لیا؟ میں نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ وہ بوکھلایا ہوا ہے، ذرا سی بھی ذہانت استعمال کرتا تو تہہ خانے میں لفٹ کے دروازے میں کوئی رکاوٹ اڑا دیتا۔ وہاں کا دروازہ بند نہ ہوتا تو لفٹ قیامت تک اوپر نہیں آ سکتی تھی۔ یہ بات وہ بھی جانتا ہوگا مگر چور کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اول خان بولا، اپنے بھاگنے کی فکر میں اسے یہ یاد ہی نہیں رہا کہ ہمیں روک کر بھی وہ اپنا مقصد حاصل کر سکتا تھا۔ مجھے باہر والی پارٹی کا خیال آیا اور میں نے فوراً آپریٹرز پر بات شروع کر دی۔ باہر ہوشیار رہو، ہمارا مطلوبہ آدمی کسی بھی لمحے باہر نکلنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ تم بے فکر رہو، ہم پوری طرح تیار ہیں۔ وہ اندر سے نکلتے ہی پکڑا جائے گا، ضرورت ہوئی تو ہم اس کے خلاف طاقت بھی استعمال کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ سلطان شاہ کی طرف سے جواب آیا۔ لفٹ آ کر رکی اور ہم چاروں دروازہ کھول کر اندر گھس گئے۔ اندر پینل پر لفٹ کی منازل کے تعین کے 6 بٹن تھے۔ گراؤنڈ اور چھت سمیت اوپر کی منازل کے پش بٹنوں پر نمبر یا حروف موجود تھے۔ گراؤنڈ یا جی سے نیچے والا بٹن سادہ تھا۔ دروازہ بند ہونے پر میں نے وہی بٹن دبا دیا۔ لفٹ خفیف سے جھٹکے سے نیچے روانہ ہو گئی۔ مقبول چودھری سے سامنا ہونے کے بعد پورا کھیل کھل کر سامنے آ گیا تھا، اس لیے ہم نے ہر احتیاط کو بالائے طاق رکھ دیا۔ وہ مجھ پر فائر کر کے بھاگا تھا، دوبارہ نظر آ جاتا تو میں بھی اسے گولی کا نشانہ بنانے کا پورا حق رکھتا تھا۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ اپنے ماموں کے قائم کیے ہوئے اداروں کو اس قدر پراسرار بلکہ مجرمانہ انداز میں کیوں چلا رہا تھا اور اس کی پشت پر کون لوگ تھے۔ لفٹ رکنے پر ہم دروازہ کھول کر باہر نکلے تو خود کو ایک تنگ سی جگہ میں پایا۔ اوپر کے مقابلے میں تہہ خانے کی تعمیر کا انداز بہت مختلف تھا۔ ہم چاروں وہاں سے آگے بڑھے تو ایک کمرہ نظر آیا۔ میں مقبول چودھری کے تیور دیکھ چکا تھا، اس لیے ٹھٹک کر رک گیا۔ تم لوگ جو بھی ہو بے خوف و خطر اندر چلے آؤ۔ کمرے میں سے ایک بھاری مردانہ آواز ابھری۔ مجھے معلوم ہے کہ مقبول تم سے خوفزدہ ہو کر بھاگ آئے، اس نے مجھے مہینوں سے یہاں قید کیا ہوا ہے۔ اس شخص کے آخری الفاظ معنی خیز تھے۔ میں اپنی پارٹی کا قائد تھا، اس لیے سب سے پہلے آگے بڑھ گیا۔ وہ کمرہ کسی وقت بہت صاف ستھرا رہا ہوگا مگر اس وقت شدید بے توجہی کا شکار تھا۔ تہہ خانے میں ریت کا گزر نہیں تھا مگر ہر چیز میلی نظر آ رہی تھی۔ سامان بے ترتیبی سے قالین پر بکھرا ہوا تھا۔ اکلوتی مسحری کی چادر شکن آلود اور اتنی میلی تھی جیسے اسے مہینوں سے نہ بدلا گیا ہو۔ بستر کے قریب ایک وحشت زدہ ادھیڑ عمر شخص کھڑا ہوا تھا۔ اس کے کپڑے بہت میلے تھے، سر اور داڑھی کے کھچڑی جیسے بال بہت بے ترتیبی سے بڑے اور بکھرے ہوئے تھے۔ بظاہر وہ آزاد تھا لیکن میں اس کی دائنی پنڈلی میں پڑا ہوا وہ آئینی حلقہ دیکھ چکا تھا جو ایک موٹی زنجیر سے بندھا ہوا تھا۔ زنجیر کا دوسرا سرا ایک مضبوط اور دیوار گیر کنڈے کے ساتھ مکمل تھا۔ زنجیر کی کل لمبائی 6 یا 7 فٹ سے زیادہ نہیں تھی۔ مقبول کا وہ قیدی بس اتنی ہی دور تک آزادی سے نقل و حرکت کر سکتا تھا۔ کمرے کی چھت پر کسی انجن کے بیدار ہونے کا ہلکا سا ارتعاش محسوس ہوا تو ادھیڑ عمر قیدی ہذیانی انداز میں بول پڑا۔ وہ بزدل نکل گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ چور زینے سے بھاگ جائے گا۔ مجھے راستہ بتاؤ، وہ کدھر سے فرار ہوا ہے؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ اس دروازے کے پیچھے چور زینا ہے جو گیراج کے دفتر میں نکلتا ہے۔ وہ گیراج سے کوئی گاڑی لے گیا۔ وہ دونوں ہاتھ ملتے ہوئے غصے اور بے بسی کے ساتھ بولا۔ وہ مکالمے اس قدر بے ضرر بلکہ حوصلہ افزا تھے کہ بقیہ تینوں بھی اندر گھس آئے۔
और अव्वल खान ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी कि शायद वो मकबूल को रोकने में कामयाब हो सके। मेरी दानिश में वो कोशिश बेसूद थी। मैं इस वहशतज़दा कैदी की तरफ मुतवज्जा हुआ जिसके बालों की स्याही में जा बजा सफ़ेदी छलक रही थी। तुम कौन हो? मैंने अपने कयास को भुलाकर उससे पूछा। मकबूल चौधरी से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? दुश्मनी नहीं, उससे मेरी करीबी रिश्तेदारी है। वो मुठियां भींच कर चीखा। वो हरामजादा मेरा भांजा है। मुझे मालूम नहीं था कि वो इस कदर लालची और बदफितरत है। तुम अकरम इलाही हो? वीरा ने हर से पूछा। लोग तो कहते हैं कि तुम मुल्क से बाहर गए हुए हो। वो कुत्ते का बच्चा जो चाहे कह सकता है। मैं महीनों से यहाँ सिसक सिसक कर जी रहा हूँ। मगर क्यों? अकरम इलाही की मजलूमियत के इंकशाफ ने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया था। मेरा जुर्म यह है कि वो बेरोजगार था। मैंने उसे अपना गैराज सौंप दिया। कराची में वो बेघर था। मैंने बहुत शौक से बनाए हुए घर की पूरी एक मंजिल उसे दे दी। मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं अपनी आस्तीन में सांप पाल रहा हूँ। मेरे टुकड़ों पर पलने वाला मेरा सब कुछ छीन लेने का मंसूबा बना रहा था। अव्वल खान अकबी दरवाजे से वापस आ पहुंचा। नाकामी उसके बुशरे पर कंधा थी। वो एक अगाड़ लेकर निकल गया। उसने आते ही मुतासफाना लहजा में ऐलान किया। वो निकल गया, लेकिन बचकर कहाँ जाएगा? अकरम इलाही ने मसहरी पर बैठकर मुत्तफिकाना अंदाज में कहा, तुम लोग मुझे इस कैद से निजात दिला दो तो मैं उसे चूंटी की तरह पीस कर रख दूंगा। तुम्हारे काम पर काबज होकर उसने बहुत बदनामियां कमाई हैं, मैंने जवाब दिया, और ये सारे बुरे काम तुम्हारे खाते में जमा होते रहे हैं। हम कैसे मान लें कि तुम्हारा दामन साफ है? मेरी हालत मेरी बेगुनाही का सबूत है। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर पूरे एहतमाद से कहा, मैं इसके काले करतूतों में शरीक होता तो इस हाल को न पहुंचा होता। अव्वल खान ने इस्तिफामिया नजरों से मेरी तरफ देखा और मैंने कहा, मेरा ख्याल है अकरम को जंजीर की कैद से आज़ाद करने में कोई मुज़ायका नहीं है। ये हमारे गौर से मेरी तरफ देखो। अकरम इलाही ने जहरीली आवाज़ में दखल अंदाजी की। महीनों से उस्तरा और कैंची तो दूर की बात है, मैंने साबुन और टूथपेस्ट की सूरत नहीं देखी। कमरा और यह बाथरूम मेरा मुकद्दर बना हुआ है। मेरे कुत्तों को इज्जत से रातिब खिलाया जाता है। मुझे 2 वक्त की रोटी भी बहुत जिल्लत से दी जाती है। तुम्हारी हर बात दुरुस्त है, लेकिन मैं ये समझने से कासिर हूं कि मकबूल ने तुम्हें जिंदा क्यों रखा हुआ है। वीरा ने एतराज किया। वो तुम्हारे कामों पर काबिज है, इस इमारत का मालिक बना हुआ है। सबको मालूम है कि तुम बाहर गए हुए। तुम्हें मारकर वो कह सकता है कि तुम अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में बस गए होगे। अकरम इलाही का हज़ियानी कहका बहुत खौफनाक था। हंसी का दौरा थमा तो उसने कहा, यह $1 मिलियन का सवाल है। मुझे जिंदा रखना उसकी मजबूरी है। मुझे बराह रास्त बात किए बगैर फोर्ड फाउंडेशन वाले उसे एक पैसे की ग्रांट नहीं देंगे। अंधेरा होने से पहले वो मुझे इसी काम पर मजबूर कर रहा था। हर बार यही होता है, मैं इनकार करता हूँ, वो मुझ पर तशद्दुद करता है, मुझे भूखा रखता है और जिंदा रहने की खातिर मैं झुक जाता हूँ। उसे मेरी ये कमजोरी पकड़ ली है कि अच्छे दिनों की आस में मैं हर कीमत पर जिंदा रहना चाहता हूँ। फोर्ड फाउंडेशन एक बड़ा नाम था जिसकी पूरी दुनिया में शोहरत थी। इंसानियत की फलाह और तालीम के फ़रोग के लिए बेशबहा खिदमात के साथ लोग बाज़ मुश्तबा मामलात में भी उसका नाम लेते थे, लेकिन अमेरिका में कायम इस आलमी फलाही इदारे के खिलाफ किसी के पास कोई सबूत नहीं था। फोर्ड फाउंडेशन के लिए तुम्हारी क्या अहमियत है? मैंने पूछा। पाकिस्तान में मैंने इनके माली ताउन से उस वक्त फ्रीडम इंटरनेशनल की दाग मिल डाली जब यहाँ के लोगों को शाऊर तक नहीं था कि NGO मुआशरती बहबूद के लिए क्या कर सकते हैं। मेरे मकासद नेक थे, वो मेरी हर ज़रूरत पूरी करते थे, मगर सिर्फ मेरे ज़ाती मुतालबे पर। मेरी आवाज़ उनके रिकॉर्ड में महफूज है। कोई और अकरम इलाही बनकर उनसे कोई मदद नहीं ऐंठ सकता। ये मकबूल की मजबूरी है, इसी वजह से मैं जिंदा हूँ। थोड़ी देर पहले वो तुम पर क्यों दबाव डाल रहा था? मेरे लिए अकरम इलाही की गुफ्तगू अचानक दिलचस्प हो गई थी। ये बात अब ढकी छुपी नहीं रही कि फाउंडेशन के वसी माली वसाइल के गलत इस्तेमाल के लिए CIA के बहुत से एजेंट इसमें घुस गए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि मकबूल चौधरी ने मेरी फ्रीडम इंटरनेशनल के अजीम मकासद को पसे पुष्ट डालकर इन एजेंटों से गठजोड़ कर लिया है। वो CIA के एजेंडे पर काम कर रहा है और मेरे जरिए फाउंडेशन से बड़ी बड़ी रकमें लूट रहा है। मेरा सवाल ताज़ा तरीन मामले के बारे में था। मैंने उसे याद दिलाया। वो रुस्तम ईरानी नामी किसी ईरानी महाजिर के हकूक का मसला है। अकरम इलाही इस मामले की संगीनी से बेखबर था। वो रवा रवी के अंदाज में बोलने लगा। वो बेहाई है और उसे दबाव डालकर मारा गया है। इस केस पर आवाज़ उठाने के लिए मुझे फाउंडेशन से $1 लाख तलब करने हैं। इस बारे में फ्रीडम इंटरनेशनल एक बयान जारी कर चुकी है। मैंने अपनी बात आगे बढ़ाई। अगर फाउंडेशन वाले तुम्हारा मुतालबा पूरा ना करें तो वो क्या करेगा? वहाँ मेरी शोहरत बहुत अच्छी है, अब तक ऐसा नहीं हुआ। मेरा ख्याल है कि CIA वाले बहुत चालाक हैं। मकबूल से जो काम भी लेते हैं इसके दोहरे मकासद होते हैं। वो मुझे अपने कामों के अच्छे पहलू बताता है। मजमूम खुफिया मकासद उसके और उसके आकाओं के इल्म में होते हैं।
तुम्हें कैदी बनाने के बाद वो फाउंडेशन से कितनी रकम बटोर चुका है? अव्वल खान ने पूछा। इस साउंड प्रूफ तहखाने में सूरज की रोशनी का गुजर नहीं है, मुझे वक्त का कोई अंदाजा नहीं होता। इसने यहाँ से सब घड़ियां हटा दी हैं। मेरा ख्याल है कि पिछली बार मैंने $5 लाख मांगे थे। उसने अपनी याददाश्त पर जोर देते हुए बेबसी से कहा। इसके लिए क्या बहाना तराशा गया था? मैंने दिलचस्पी से पूछा। एक पाकिस्तानी बनकर सोचो तो बहुत जलील और घटिया मकसद था। घरों से आशनाओं के साथ भागने वाली लड़कियां अपने माँ बाप और खानदान की रुस्याही का बायस बनती हैं। खानदान और मुआशरे में होलनाक टूट फूट होती है, लेकिन मकबूल औरत और मर्द की इनफरादी आज़ादियों के नाम पर ऐसे पकोड़े जोड़ों को कानूनी मदद फराम करने का इरादा रखता था। ये सब हमारे मुल्क और मजहब के खिलाफ CIA के मंसूबे हैं, और तुमने इस रकम दिलवा दी थी? मैंने हल्की सी तलखी के साथ सवाल किया। मैं मजबूर था, फाउंडेशन का वाइस चेयरमैन अमेरिकी है। अमेरिका में ये बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। शादी के बगैर लाखों जोड़े इकट्ठे रहते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और फिर अपनी अपनी राह पर हो लेते हैं। वो हमारी तरह औरत और मर्द के आज़ादाना मेल जोल को बुरी निगाह से नहीं देखते। वाइस चेयरमैन मेरा प्रोग्राम सुनकर खुश हुआ था कि पसमानदा और जाहिल कौमों में भी ऐसे आला मकासद के बारे में सोचा जाने लगा है। अभी तक तुम खुद को किसी फरिश्ते की तरह मासूम और बेगुनाह साबित करते रहे हो, वीरा बोली। फरिश्तों के पास पेट का जहन्नुम नहीं पटकता। उसने वीरा के तंज का जवाब उसी लहजे में दिया। मुझे जिंदा रहने के लिए इस जहन्नुम को भरना पड़ता है। इस जहन्नुम की खुराक मकबूल फराम करता है। मैं अपनी यादाश्त की आखिरी हद तक मुजामत करता हूँ। जब मौत का खौफ हेवलों की सूरत में अपने इर्द गिर्द नजर आने लगता है तो मैं फरिश्ता नहीं रहता, आदमी बन जाता हूँ। उसने रुक रुक कर एक गहरा सांस लिया, फिर कहा, मेरे पास वक्त का हिसाब नहीं है। मैं एक नींद लेता हूँ तो समझो कि एक रात गुजर जाती है। इस हिसाब से 4 दिन हो चुके। मैं भूखा हूँ, सिर्फ नल के पानी पर गुजारा कर रहा हूँ। इसका हिसाब वाकई बिगड़ा हुआ था। शायद वो अपना ज्यादा वक्त बेदारी के आलम में गुजार रहा था, फिर भी वीरा उसे टोके बगैर नहीं रह सकी। 4 दिन के भूखे और बड़ी रवानी से बोल रहे हो? एक लंबी मुद्दत के बाद किसी हमदर्द को अपने सामने देखा है। मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे चुकी होती तो अब तक मैंने कमीने मकबूल के सामने सर झुका दिया होता। वीरा ने उसकी बात काट दी। तुमने हमें अपना हमदर्द कैसे समझ लिया? वो तुम लोगों से डर कर यहाँ से भागा है। उसके चेहरे पर खौफ की नाउसत नाच रही थी। उसके हर दुश्मन को अब मैं अपना दोस्त और हमदर्द समझता हूँ। तुम मेरी बेड़ी नहीं खोलोगे? वीरा ने इस्तफसार तब निगाहों से मेरी और अव्वल खान की जानिब देखा और हमारी नजरों में रजामंदी के इशारे पाकर वो उसकी तरफ बढ़ गई। वीरा के पास कुफल शिकनी के जुमला लवाजम मौजूद थे। उसने बहुत आसानी से अकरम इलाही की दाहिनी पिंडली को तंग आईनी कड़े से निजात दिला दी। अकरम इलाही ने उठकर दीवाना वार कमरे में दौड़ना शुरू कर दिया। अकरम इलाही की हरकत इस कदर अचानक थी कि हम सब ही बौखला गए। खामिद ने उसे पकड़ने के लिए दौड़ लगा दी। घबराने की जरूरत नहीं, अकरम इलाही दौड़ते दौड़ते बोला। मैं कहीं नहीं जा रहा, थोड़ी देर के लिए मुझे अपनी मर्जी से दौड़कर खुश हो लेने दो। मुझे एक मुद्दत के बाद ये आज़ादी मिली है। सबने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया, मगर मैं तुरहम अमेज लहजे में बोले बगैर नहीं रह सका। अपना ये शौक इस बदबूदार कमरे से बाहर निकल कर भी पूरा कर सकती हो। बात उसकी समझ में आ गई और वो हाँफते हुए हमारे करीब रुक गया। उसके बदन और कपड़ों तक से तेज बसांद आ रही थी जो नतनों से दिमाग में घुसी जा रही थी। तहखाने से निकलने के सिर्फ 2 रास्ते थे, खुफिया जीने से माइक्रो ऑटोज के रास्ते बाहर निकल जाना या लिफ्ट के जरिए ऊपर की किसी मंजिल तक पहुंचना। बाहर बिजली के मसले की वजह से वैसे ही अफरा तफरी फैली हुई थी। अगर लोगों में यह खबर फैल जाती कि अकरम इलाही बैरून मुल्क जाने के बजाय अपने तहखाने में कैद और वहां से रिहाई पा चुका है तो वहां एक जमे गफीर लग सकता था। मैंने बेहतर समझा कि लिफ्ट इस्तेमाल की जाए। छोटी सी लिफ्ट सिर्फ 4 अफराद के लिए काफी थी, लेकिन इसमें हम 5 समा गए। इस तंग जगह में अकरम इलाही के वजूद से फूटने वाली बदबू नाकाबिले बर्दाश्त होने लगी थी। दूसरी मंजिल पर लिफ्ट छोड़ते हुए अकरम इलाही को अंदाजा हो चुका था कि उसका गलीज वजूद हम सब के लिए सख्त नागवार साबित हो रहा था। उसने बाहर निकलकर हमसे गुसलखाने में जाने की इजाजत चाहिए। उस वक्त तक हम उसकी कहानी पर बड़ी हद तक यकीन कर चुके थे। मैंने उसे गुसल करने और लिबास बदलने की इजाजत देने के साथ ये ताकीद भी कर दी कि वह सर या दाढ़ी मूंछों को तराशने की कोशिश न करे। हम लोग अपने जहनों में इस मुहिम के इख्तिताम का जो खाका लेकर आए थे वो यकसर तब्दील हो चुका था। मुजरिम साहब बच निकलने में कामयाब हो गया था, लेकिन उसके खिलाफ सबसे बड़ा गवाह हमारी तहवील में था। मैं अव्वल खान से बातों में मसरूफ था कि वीरा उठकर कहीं चलती। अव्वल खान ने फोन पर स्टेशन 4 से रब्ता किया तो वह गजाला और सुल्तान शाह को लिए वापस लौट आई। यहाँ इतना कुछ हो गया और हमें कानों कान भनक तक नहीं मिली। गजाला ने ड्राइंग रूम में कदम रखते हुए शिकवा किया। हम दोनों हाथ पर हाथ रखे गाड़ी में सूख रहे थे। तुम्हारे लिए मकबूल चौधरी को बाहर भेजा था, मगर वो गधा गलत रास्ते से निकल गया। अव्वल खान ने तमस्कुर से कहा, अब मुझे यहाँ रुक कर अपने आदमियों का इंतजार करना होगा।
तुम लोग यहाँ से बाजियाब होने वाले कैदी को अपने साथ लेकर घर निकल जाओ, वो चंद रोज तक तुम्हारा मेहमान रहेगा। क्यों? वीरा ने बुरा सा मुंह बनाया। इसे स्टेशन 4 क्यों नहीं ले जाते? हिफाजत के साथ इसे थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत भी है। अव्वल खान ने संजीदगी से वजाहत की। यहाँ से हाथ आने वाले बकिया अफराद वहीं जाएंगे। यहाँ रहा कौन है? चाहो तो बेहोश गनमैन को भी हमारे साथ भेज दो, वीरा बोली। अव्वल खान बेसाख्ता हंस पड़ा कि राज में भी 2 गनमैन हैं। अकरम इलाही हमें बताएगा कि इनमें से कौन कौन मकबूल का वफादार है।